Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 11th lecture about trigonometry, and this is the part of video lecture series about SSC Mathematics. Name of my channel is Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. I request you to subscribe the channel and put your comments about the lectures that I have uploaded. Also, you can ask queries through those comments. I am sure that you will find this channel very useful, and it will help you to develop your mathematical abilities at SSC level. Now we will continue with the chapter. See, yesterday we were solving certain problems from your exercises. Now we will solve about applications of trigonometry we have seen. Now we will solve certain problems from the say problem set 6. From this problem set we will solve certain problems. See, these problem sets that are given at the end of that each chapter, they cover all sort of problems that we have studied in different sections of that chapter. Now here we will start with problem number 2. What is there? If sine theta is 11 upon 61, find the values of cos theta using trigonometric identity, but we will find all other trigonometric ratios. So we will change the title of the problem and we will say find all remaining, we will say remaining trigonometric ratios. Now remaining trigonometric ratios means what? Sine theta is given. So remaining trigonometric ratios means cos theta, tan theta, and these reciprocals of sine, cos and tan. That means cosec theta. Then what? Sec theta, which is reciprocal of cos theta, and cot theta, which is reciprocal of tan theta. So all these remaining we will find. In the actual problem they have asked only cos theta. Now as I told, this is sine theta, so we will use the identity regarding sine. You know what is that fundamental identity? Sine square theta plus cos squared theta is equal to 1. Now here that means what? Cos squared theta will be 1 minus sine squared theta. So what is cos squared theta? It is 1 minus 11 upon 61 bracket squared. So what is that now? It means what? It is 1 minus 11 squared upon 61 squared. So it is 61 squared minus 11 squared, right, divided by 61 squared. Okay. Now what is 61 squared minus 11 squared? We know the formula, a square minus b square. It is what? It is a plus b into a minus b. Correct? So what will be the factorization of 61 square minus 11 square? If I use this formula, जर आपण हा फॉर्म्युला यूज केला तर ते a square minus b square च्या ऐवजी 61 square minus 11 square आहेत. So when you use this formula, it is 61 plus 11 into 61 minus 11. Correct? A plus b, a minus b, and upon this 61 square, already it is there. So now what is this? This is 72 and this is 50 upon 61 square, right? So what is now 72 into 50? You know it is if you take 72 into 5, it is 360, म्हणून ते 3600 झाले आणि भागिले 61 चा वर्ग, म्हणजेच हे झालं तुमचं cos square thetaचं कॅल्क्युलेशन. Okay, I hope everything is noted by you. So I will erase some part of this problem.
So now you know that your cos square theta, okay, cos square theta is what? It is this 3600 upon 61 square. So when you take square root, cos theta will be root of this. म्हणजे 3600चं वर्गमूळ किती? म्हणजे असं लिहिणार ना तुम्ही, 3600चं वर्गमूळ भागिले त्या 61 स्क्वेअरचं वर्गमूळ. मग दॅट इज व्हेरी सिम्पल. म्हणजे इथे मी म्हणतो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स, टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. मग 3600चं वर्गमूळ किती आहे? 60. 61 वर्गचं वर्गमूळ म्हणजे पुन्हा ते 61. त्यामुळे आलं कॉस थिटा 60 अपॉन 61. लक्षात आलं का? म्हणजे साइन थिटा 11 अपॉन 61 असेल तर कॉस थिटा किती येणार? 60 अपॉन 61. कारण तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की 11, 60, 61 ही पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. पायथागोरियन ट्रिपलेटचा अर्थ काय? 11 स्क्वेअर प्लस 60 स्क्वेअर इज 61 स्क्वेअर. त्यामुळे कसं आहे की ज्यावेळी तुम्हाला 11 अपॉन 61 देतात साइन थिटा, त्यावेळी आपणाला मनोमन माहिती पाहिजे की उत्तर 60 भागिले 61 येणार. समजलं का? आता कसं आहे बघा, हा काटकोन त्रिकोण जर मी काढला पटकन, हे आपणाला पायथागोरियन ट्रिपलेटचा वापर कसा होतो बघा. इथे मला आता थिटा समजा दिलेला आहे, ठीक आहे. तर साइन थिटा म्हणजे काय आहे? 11 अपॉन 61. साइन थिटा म्हणजे काय असतं? अपोजिट साइड, दॅट इज 11 upon hypotenuse which is 61. Now when you use the knowledge of Pythagorean triplet, you are sure that this is 60. आणि मग cos theta लगतची बाजू भागिले करणं, adjacent side upon hypotenuse, so it will be 60 upon 61. These are the different techniques. MCQ जर मला सोडवायचे असतील, multiple choice questions where speed is important, you cannot waste time in doing all these calculations. HSC बोर्डाच्या SSC बोर्डाच्या पेपरामध्ये जर प्रॉब्लेमचं उत्तर लिहायचं असेल तर हे सर्व सोपस्कार लिहिलेच पाहिजेत, नो डाऊट इन दॅट. परंतु ज्यावेळी मी काय म्हणता येईल, स्पर्धा परीक्षा देत असेल, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन एखादी देत असेल, तर तिथे मला ह्या सर्व गोष्टींचा अंदाज पाहिजे, ठीक आहे. त्यामुळे आता काय झालं बघा, या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला विचारलेलं होतं की साइन थिटाची व्हॅल्यू दिलेली होती आणि रिमेनिंग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज तुम्हाला त्यांनी काढायला सांगितलेले होते. ॲक्च्युअली रिमेनिंग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढायला सांगितलेले नव्हते, पण ते आपण काढणार आहोत. कारण काय, त्याच्यामुळे सर्व गोष्टींची पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस होते. सी, मॅथमॅटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रॅक्टिस, ओके. आणि त्याच्यामुळे काय झालं बघा की आता इथे तुम्ही साइन थिटा 11 अपॉन 61 असं जेव्हा दिलेलं आहे, त्यावेळी आपण साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा इज 1 ही आयडेंटिटी वापरून कॉस थिटाची व्हॅल्यू आपण काढली 60 अपॉन 61. वन्स यू नो साइन अँड कॉस, एनीथिंग कॅन बी डन इन ट्रिग्नॉमेट्री. मेनी टाइम्स आय हॅव सेड दिस. सो व्हॉट विल बी टॅन थिटा नाव? यू नो टॅन थिटा इज साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा. म्हणजेच काय होणार? 11 अपॉन 61 divided by 60 upon 61. So whenever you are dividing fractions like this, you know what is the procedure. ज्याने आपण भागतोय त्याच्या रेसिप्रोकलने गुणायचं. रेसिप्रोकल म्हणजेच हे न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर यू विल इंटरचेंज. सो 61 अपॉन 60. सो दिस विल गेट कॅन्सल्ड आणि तुमचं टॅन थिटा येईल 11 अपॉन 60. मग साइन थिटा आलं 11/61, कॉस थिटा आलं 60/61, टॅन थिटा आलं साइन अपॉन कॉस थिटा म्हणजे 11 अपॉन 60. मग साइनचा रेसिप्रोकल म्हणजेच कोसेक थिटा. कोसेक थिटा विल बी 1 अपॉन साइन थिटा. लिहायचं हे सर्व प्रत्येक वेळी म्हणजे आपलं तयार होतं ते 61 अपॉन 11. नंतर सेक थिटा, इट इज वॉट 1 अपॉन कॉस थिटा. त्यामुळे कॉस थिटा तुमचा किती आलाय 60/61 म्हणून तो होणार 61/60. आणि कॉट थिटा, कॉट थिटा म्हणजेच काय असतं 1 अपॉन टॅन थिटा. व्हॉट इज टॅन थिटा? इट वॉज वॉट टॅन थिटा आपण काय काढलाय 11 अपॉन 60. सो 1 अपॉन टॅन थिटा मीन्स 60 अपॉन 11. सो ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आय कुड गेट बाय जस्ट नोईंग वन व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा. इथेच तुम्हाला लक्षात येईल की हाऊ पॉवरफुल फंडामेंटल आयडेंटिटीज आर. तुम्हाला साइन थिटाची व्हॅल्यू दिली आहे, रिमेनिंग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढा म्हटलं,
तुम्ही साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1 हे वापरा, म्हणजेच कॉस स्क्वेअर थिटा होईल 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, त्याच्यावरून कॉस स्क्वेअर थिटा काढा, त्याचं वर्गमूळ घ्या की कॉस थिटा मिळाला. अँड वन्स यू गेट साइन आणि कॉस, अदर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर इझी. साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन होतं, 1 अपॉन कॉस म्हणजे सेक थिटा, 1 अपॉन साइन थिटा म्हणजे कोसेक थिटा, आणि 1 अपॉन टॅन थिटा म्हणजे कॉट थिटा. एव्हरीथिंग वी कॅन कॅल्क्युलेट. दिस इज द पॉवर ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंडामेंटल आयडेंटिटीज. आणि मगाशी जो मी विषय सांगितला, समजा तुम्हाला साइन थिटा हे 3/5 दिलं, मग 3 आणि 5 इन्व्हॉल्व्ड असलेली पायथागोरियन ट्रिपलेट कोणती? 3, 4, 5, बरोबर ना. आणि एकदा 3, 4, 5 ही अशी पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे की त्याच्यामध्ये या सर्व ज्या संख्या आहेत 3, 4 आणि 5 त्यांचा GCD 1 येतो. म्हणजे त्या पेअर वाईज 3 आणि 4चा GCD पण 1 येतो, 4 आणि 5चा 1 येतो, 3 आणि 5चा 1 येतो. त्यामुळे ह्यांना इंग्लिशमध्ये म्हणतात रिलेटिव्हली प्राईम. रिलेटिव्हली प्राईम म्हणजे कुठल्याही दोन त्यातल्या मी घेतल्या तर त्यांचा GCD 1 येतो. मग आता काय होतंय बघा, त्याचे मल्टिपल्स घेतलेत ना तुम्ही, 6, 8, 10, नंतर काय 3 ने गुणा म्हणजे 3ला ह्याला, म्हणजे ते 9, 12 आणि 15 होईल. या सर्व ज्या तयार होतात आयडेंटिटीज, म्हणजे थोडक्यात काय 3M, 3M, देन 4M आणि 5M, वेअर M इज एनी पॉझिटिव्ह इंटिजर. या सर्व पायथागोरियन ट्रिपलेट्स होणार, लक्षात घ्या. आता काय होतं बघा, 3, 5 दिल्यानंतर मला हे माहिती आहे की 3, 4, 5 ही पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. मग साइन थिटा जर 3/5 असेल तर कॉस थिटा 4/5 होईल, असं आपल्याला लगेच सांगता आलं पाहिजे. MCQ सोडवताना ह्या आयडियाज उपयोगी पडतात. आणि डायग्रॅम सुद्धा आपण काढून स्वतःला कन्व्हिन्स करून घ्यायचं. इथे थिटा मी घेतला, तर जर साइन थिटा 3/5 दिले तर साइन थिटा म्हणजे अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. मग इथे जर 3 असेल तर पायथागोरियन ट्रिपलेट सांगते तुम्हाला इथे 4 पाहिजे, म्हणजे कॉस थिटा किती होणार? 4/5. दिस आय कॅन टेल इमिजिएटली. अँड वन्स यू गेट साइन अँड कॉस, एनी अदर क्वांटिटीज कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. लक्षात घ्या. हां, आता समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे की टॅन थिटा इज इक्वल टू काय दिलंय, समजा टॅन थिटा इज 3/4 असं दिलंय, बरोबर ना, अपोजिट अपॉन ॲडजसंट. मग आपण टॅन थिटावरून फंडामेंटल आयडेंटिटीचा वापर करून सुद्धा इतर गोष्टी कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे काय होतं बघा, तुम्ही ही आयडेंटिटी वापरलीत ना, टॅन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर्ड थिटा. म्हणजे मग हे सर्व टाकून मला सेक स्क्वेअर थिटा काढता येईल, त्याच्यावरून सेक थिटा मिळेल, त्याचा रेसिप्रोकल घेतलात की कॉस थिटा, असं सर्व करता येतं. परंतु ही जी आयडिया आहे MCQ सोडवताना पण आणि तुमचे 10वीचे पेपर लिहिताना पण ही वापरता येईल. इथे आपण ट्रायंगल काढायचा, काटकोन त्रिकोण, इथे थिटा लिहायचं. आता दिलंय टॅन थिटा म्हणजे 3/4, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे टॅन थिटा म्हणजे काय असतं, अपोजिट साईड अपॉन ॲडजसंट साईड. म्हणजे हे 3 पाहिजे, हे 4 पाहिजे. मग 3 आणि 4 असेल तर त्याचा हायपोटेनस 5 असणार. दिस इज पायथागोरियन ट्रिपलेट. x² प्लस y² इज इक्वल टू z². म्हणजेच मला काय मिळालं, सर्व साईड्सच्या लेंग्थ्स मिळाल्या. मग एकदा त्या मिळाल्यानंतर मला कुठलीही फंडामेंटल आयडेंटिटी पण वापरायला नको. व्हॉट आय कॅन डू इज साइन थिटा इज 3/5, कॉस थिटा इज 4/5, टॅन थिटा ऑलरेडी गिव्हन 3/4. आणि एकदा साइन, कॉस आणि टॅन मिळाले की त्यांचे रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक आणि कॉट काढता येतात आपल्याला. तेव्हा अत्यंत काय म्हणता येईल, सजग असलं आपण, फॉर्म्युलाची चांगलं अंडरस्टँडिंग असेल, पायथागोरियन ट्रिपलेट्स वेगवेगळ्या पार्ट असतील. आता बघा, मगाशी आपण बघितली ना, कुठली बघितली की काय बघितलं आपण, 11, 60 आणि 61 ही पण पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. आता ही काय ह्याचा मल्टिपल नाही आहे. 11 इज प्राईम नंबर, सो इट कॅनॉट बी मल्टिपल ऑफ एनी नंबर. 61 इज ऑल्सो प्राईम नंबर, सो इट कॅनॉट बी मल्टिपल ऑफ एनी स्मॉलर नंबर. मग अशा पायथागोरियन ट्रिपलेटचा सुद्धा आपला अभ्यास तयार पाहिजे. कसं आहे की तुम्हाला भविष्यात जाऊन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन शिवाय पर्याय असणार नाही. कदाचित पुढचं तुमचं सर्व शैक्षणिक कारकीर्द ही ऑनलाईन एक्झामिनेशनमध्येच, ऑनलाईन टीचिंगमध्येच, लर्निंग टीचिंग प्रोसेसमध्येच जाईल. कॉलेजेस सुरू होतील, हायस्कूल सुरू होतील, सर्व शैक्षणिक कार्य सुरू होईल, परंतु पॉलिसीज ज्या वेगवेगळ्या आहेत
त्याच्यामध्ये पुढे जाऊन ऑनलाईन परीक्षा, आता बघा JEE परीक्षा ऑनलाईन असते, बरोबर ना, स्कॉलरशिपच्या परीक्षा ऑनलाईन असतात. आता हळूहळू तेच सर्व ऑनलाईनमध्ये आपण कन्व्हर्ट होतो आहोत, ऑनलाईन प्रोसेस ॲक्सेप्ट करण्याचा विचार करत आहोत. त्यामुळे आपणाला दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायचा आहे. मला SSC बोर्डाची परीक्षा लिहिताना लेखी पेपर असेल, त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे प्रश्न असतील, काही ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतील. कदाचित पुढच्या काही काळामध्ये असं पण होईल की सर्वच परीक्षाच ही MCQच माध्यमातून होईल. काय होईल आपणाला सांगता येत नाही. आपणाला दोन्ही बाजूने तयारी असली पाहिजे. वी शुड बी एबल टू राईट एनी टाईप ऑफ पेपर इफ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ठीक आहे, त्यामुळे त्याचा आपण आत्ता जास्त विचार नको करूया, परंतु लक्षात घ्या की हे आपणाला भविष्यात करावं लागणार आहे. ठीक आहे, त्यातलाच आता आपण तिसरा प्रॉब्लेम करूया. इफ tan θ इज इक्वल टू T2. बघा आता त्यांनी आपण आत्ताच्या मेथडने करूया. काय दिलंय बघा, तिसरा प्रॉब्लेम मी करतोय. तिसरा प्रॉब्लेम 6व्या प्रॉब्लेम सेटमधला 3/6. tan θ तुम्हाला 2 दिलाय. हे मी इथे खोडतो कारण काय ते सर्व गोंधळ होईल आपला, काय नेमकं आहे ते. तर ते प्रॉब्लेम नंबर 3 फ्रॉम प्रॉब्लेम सेट ऑफ चॅप्टर 6. काय दिलाय बघा, इफ tan θ इज इक्वल टू 2. ओके, find values of other trigonometric ratios. Find values of other trigonometric ratios. TR for trigonometric ratio. मग आता जर आत्ताचा आपण मेथड यूज केली, समजा हा मी काटकोन त्रिकोण काढला, इथे मी थिटा लिहिला, तर tan θ म्हणजे काय असतं बघा. tan θ यू नो इट इज अपोजिट साइड अपॉन ॲडजसंट साइड. मग ते मला 2 यायला पाहिजे. मग इथे जर मी 2 घेतलं आणि इथे 1 घेतलं तर तेच येणार ना. tan θ याचा काय होणार, अपोजिट अपॉन ॲडजसंट म्हणजे 2/1. आता इथे जर 2 असेल, इथे जर 1 असेल, म्हणजे आता हे समजा मी नावं दिली व्हर्टायसिसना ABC. कधीही डायग्रॅम्स काढता त्यावेळी व्हर्टायसिस शुड बी नेम्ड, आणि मग त्याला एक काहीतरी रिदम पाहिजे. ABC म्हणजे हे तुम्ही आता अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये आला, काही जण क्लॉकवाईज, पण एक मेथड आपली फिक्स ठेवायची. मग आता काय होईल बघा, यू नो बाय पायथागोरस थिअरम, बाय पायथागोरस थिअरम व्हॉट यू गेट, AB स्क्वेअर. पायथागोरसचं स्पेलिंग कदाचित चुकलं असेल, ठीक आहे, ते आपण इम्प्रूव्ह करू. AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. कर्णाचा वर्ग हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ अदर 2 साइड्स. कर्णाचा वर्ग हा इतर उरलेल्या 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असतो. हा अतिशय फेमस पायथागोरस थिअरम आहे, माइलस्टोन इन द डेव्हलपमेंट ऑफ जॉमेट्री. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, AB म्हणजे तुमचं 2 आहे, त्यामुळे हे 4 अधिक 1 बरोबर AC चा वर्ग म्हणजेच तो 5. म्हणजेच AC किती झालं बघा, √5. आणि प्लस ऑर मायनस नाही, ही लेंथ आहे साईडची, त्यामुळे लेंथ कधी निगेटिव्ह असत नाही, ती +5च म्हणजे √5 ओनली. नाहीतर नेमकं इथे आपल्याला आठवेल की रूट घेताना प्लस ऑर मायनस साईन लिहायची. दॅट इज नॉट टू बी युज्ड हिअर. दिस इज अ लेंथ ऑफ द साईड, सो इट विल बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मग तुमचं AC किती झालं, √5, म्हणजे इथे माझं √5 झालं. आता काय झालं बघा, साइन थिटा इज व्हॉट, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. म्हणजे अपोजिट साइड किती आहे थिटाच्या 2, हायपोटेनस किती आहे √5, म्हणून 2/√5 झालं. नंतर कॉस थिटा, व्हॉट इट इज, ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. म्हणजे ते ॲडजसंट साइड किती आहे 1, सो इट विल बी 1/√5. मग पुढचं आहे tan θ, दॅट इज ऑलरेडी गिवन, सो आय एम नॉट गोइंग टू कॅल्क्युलेट दॅट, 2. त्याच्यानंतर तुम्हाला कोसेक थिटा काढायचा आहे. कोसेक थिटा यू नो इट इज 1/sin θ. मग साइन थिटा किती आहे तुमचं 2/√5, म्हणून कोसेक थिटा किती √5/2. देन सेक थिटा इट इज 1/cos θ. मग कॉस थिटा किती आहे 1/√5, म्हणून ते किती होणार √5. आणि मग कॉट थिटा विच इज 1/tan θ
but your tan theta is 2, so it is 1/2. झाले other trigonometric ratios. So this is one simple way to calculate trigonometric ratios of the angles by use of use of Pythagoras property. It in short right angled triangle that we can use. तुम्ही जी ट्रिग्नॉमेट्री शिकता आहात ती सर्व राईट अँगल ट्रायंगलवर आधारित आहे. साइन कॉस आणि टॅन फक्त ॲक्यूट अँगलचे तुम्ही आत्ता अभ्यासता आहात. त्यामुळे आपल्या प्रत्येक कामामध्ये साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटा, सेक, कोसेक, कॉट हे सर्व पॉझिटिव्ह असणार आहेत. कारण काय, युअर अँगल दॅट यू आर डिलिंग विथ इज अन ॲक्यूट अँगल. लघु कोन आहे तुमचा, 90पेक्षा लहान मेजर असलेला तो अँगल आहे, कारण तो काटकोन त्रिकोणातला अँगल आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक वेळी तुम्ही जे जे काही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोचं काम करणार आहात त्याच्यामध्ये तुमचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज हे कायम पॉझिटिव्ह असतील. ओके, त्यामुळे हे नीट समजावून घ्या. आता हे जे टॅन थिटा इज इक्वल टू 2 आपण वापरून केलं, हे आपण काय केलं बघा याच्यामध्ये, की आपण काटकोन त्रिकोण वापरला. काटकोन त्रिकोणमध्ये एक ॲक्यूट अँगल आपण थिटा लिहिला. जनरली तो इथे लिहिला जातो, तो इथे लिहिला म्हणून काहीही बिघडत नाही. ओके, पण एक कन्व्हेन्शन म्हणून असतं ना, नेहमी आपण एक पद्धत फॉलो करतो, ते पद्धतीप्रमाणे तो इथे लिहितात, त्याला कन्व्हेन्शनल वे म्हणतात. कन्व्हेन्शनल वे टू राईट द थिटा हिअर. इट इज नॉट ओनली वे बट कन्व्हेन्शनल, म्हणजे आपण असं करतो, असं आपण नेहमी म्हणतो ना, असं अशी आपली पद्धत आहे. त्यामुळे इथे आपण थिटा लिहितो. आता हाच प्रॉब्लेम जर मला फंडामेंटल आयडेंटिटीज वापरून करायचा झाला तर तो कसा करता येईल ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. परंतु आय होप की दोन्ही प्रॉब्लेम्स जे आत्ता आपण डिस्कस केले ते दोन्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने मी केले. आणि आय टोल्ड यू व्हॉट इज द यूज ऑफ पायथागोरियन ट्रिपलेट, हाऊ दे आर युजफुल इन सॉल्व्हिंग MCQs. लक्षात आलं ना. बहुपर्यायी प्रश्न ज्यावेळी तुम्हाला सोडवायचे असतात त्यावेळी ह्या पायथागोरियन ट्रिपलेटचा कसा वापर करता येईल हे मी तुम्हाला त्याच्यामधून सांगण्याचा प्रयत्न केला. Okay, so we will stop here in this particular lecture. I hope you enjoyed that. We will continue